गुरुको महाराज जय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तिये नमः। ओंकारपीठ सिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिकं श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्कञ्च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कम्बालूरि अप्पब्रह्मा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्णयोगीनां कील्काणलक्ष्मणार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकां श्रीवेङ्कटेश्वर योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुलरामय्यार्य योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लय्यार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानन्दविभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षिं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्या नमोऽस्तु ते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्या गुरुं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमं श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। सुप्रभातम्। अव्यक्ता सुप्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां मधुमहद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ते श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डली सुधीसाक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेवा परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूमप्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तासार सर्वं तत्त्वमेवा सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम्। भाषावतीर्न वेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूमप्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं साक्ष्या नैवास्ति तत्त्वं निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपं तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपं। श्रीभागवत कृष्ण भूमप्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोऽसि त्वमेक सर्वं समं हि सर्वे अपि शिष्टमव्ययम्। अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूमप्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमवद्वहिरन्तरस्थं यालैष भूमाम् अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि।
अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरोरेकं सुविशालतत्त्वम् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाचा जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थम् गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं विना न किञ्चिदातीरम् अविनाशतत्त्वं श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीशतत्त्वं शुद्धे सुषुप्त्या विवच परिपूर्णतत्त्वं तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजाम् प्रज्ञानतीतपरमाम् अप्नोति सत्यम् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेर्यसुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूति श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम् श्रीवेदान्तानन्दवेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। జయ గురు ఆర్కి జయ గురు. నిన్న ఆ పిండి కట్ నుంచి ముందర నుంచి మొదలు పెడదాం, సులభంగా ఇది అవుతుంది. అయితే ఈశ్వరుడికి శరీర తాదాత్మ్యత లేదు, జీవునికే శరీర తాదాత్మ్యత వల్ల తాను నేను అనేదంటే శరీరాన్నితో తాదాత్మ్యం చెంది అజ్ఞానంగా చారం లేనటువంటి మామూలు జీవుడు అంటే నేను అనే భావంతో ఉన్నాడు. తాదాత్మ్యత అనేది ఈశ్వరునికి లేదు, శరీరం అనేది ప్రత్యేకంగా లేదు. సమిష్టి బ్రహ్మాండం అంతా శరీరమే ఈశ్వరుడికి. అందువలన సమిష్టి శరీరమైనటువంటి విరాట్ శరీరం బాధించదు. విరాట్ శరీరం అనేది బాధించేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఈశ్వరునికి అవిద్యా దోషం లేదు, అవిద్యా దోషం అనేది లేదు, దాంతో తాదాత్మ్యం చెందేది లేదు, కాబట్టి బాధించేది ఉండదు. అవిద్యా దోషం ఉన్న జీవుడికే శరీర తాదాత్మ్యత అనేది ఉంటుంది. జీవుల యొక్క జాగ్రత్త అవస్థలో జరిగే వ్యవహారము, జీవులు మేల్కొని ఉన్నటువంటి జాగ్రత్త అవస్థలో జరుగుతుంది. జీవుల యొక్క వ్యవహారం అంతా, జాగ్రత్త అవస్థలో జరిగే వ్యవహారం అంతా ఇతర అవస్థలలో జరిగే వ్యవహారంతో సహా, ఇతర అవస్థలంటే స్వప్నావస్థ, సుషుప్తావస్థలో జరిగే వ్యవహారంతో సహా హిరణ్య గర్భుడి యొక్క, ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ, హిరణ్య గర్భుని యొక్క స్వప్నావస్థలో ఉండే స్థితికి, ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ స్థితికే హిరణ్య గర్భుడు అని పేరు. ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ అది. హిరణ్య గర్భునికి ఇదంతా కళ. ఈ మూడవస్థలుగా జీవుల యొక్క జరుగుతున్నటువంటి జీవుల్లో జరిగేటువంటి మూడవస్థలది కలిపి ఆ ఈశ్వరునికి స్వప్నావస్థలో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం. హిరణ్య గర్భునికి ఇదంతా కళ. ఆయన కళలోనే అందరు జీవులు ఉన్నారు, ఆ కళలోనే అందరు జీవులు ఉన్నారు, అన్ని అవస్థలు పొందుతూ ఉన్నారు. జీవుల యొక్క జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి, తురీయావస్థలు అన్నీ కూడా ఈశ్వరుని యొక్క హిరణ్య గర్భస్థితిలో, ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థలో భాగంగానే ఉన్నాయి, భాగమే అది. జీవులు పుట్టి జీవించి నశించేదంతా కూడా ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థే.
ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో కొన్ని యుగాల పర్యంతము, అన్ని యుగాలలో కూడా అనేక జీవులు పుడుతూ, జీవిస్తూ, చస్తూ అనేక అనుభవాలు పొందినదంతా కూడా ఈ అనుభవాలు పొందిందంతా కూడా ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థే. అట్లా కొన్ని యుగాల పట్లు. అనేక యుగాలొచ్చినాయి. అన్నీ మళ్ళా ఆ యుగాలన్నీ కలిపి మహాయుగాలు, కల్పములు ఇట్లా జరుగుతున్నటువంటి కాలాన్ని లెక్కించే వ్యవహారం అంతా కూడా స్వప్నావస్థలో ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థలో జరుగుతున్న భాగమే. ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ ఆగిపోయి గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తే జీవుల యొక్క ఏ అవస్థలు కానీ, జీవుని యొక్క ఏ ఉనికి గాని, స్థూలం గాని, సూక్ష్మం గాని ఉండవు. ఇంగ ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ ఆగిపోతే సమిష్టికర్త కలుగుతున్నటువంటి కలలో సర్వ జగత్తులో జరుగుతున్నటువంటి సర్వజీవుల యొక్క వ్యవహారాలు, సర్వజీవుల యొక్క అవస్థలు జరుగుతున్నాయి. ఇక ఈశ్వరుని స్వప్నావస్థ ఆగిపోయి ఈశ్వరుడు గాఢ నిద్ర లేకపోతే ఈశ్వరుడు కలగనేది కూడా లేదు. కలగనేది లేకపోతే జీవుల యొక్క ఏ అవస్థలు గాని, జీవుల యొక్క ఏ ఉనికి గాని, స్థూలంగా గాని, సూక్ష్మంగా గాని ఉండవు. స్థూలంగాను, సూక్ష్మంగాను ఏ విధంగాను ఉండవు ఇంకా. ఉనికే ఉండదు. అంటే ఈశ్వరునికి గాఢ నిద్రావస్థే. పిండాండమునందు జీవుల పరంగా చూస్తే అది ప్రళయం. ఆ గాఢ నిద్రావస్థ ఈశ్వరుని యొక్క గాఢ నిద్రావస్థే. ఇక్కడ పిండాండంగా చూసుకుంటే, జీవుల పరంగా చూసుకుంటే అదే ప్రళయము. ఈశ్వరునికి అది అవ్యాకృతం. ఈశ్వరుని వ్యవస్థలోనేమో అవ్యాకృతం. ఈశ్వరుడు గాఢ నిద్రావస్థలో జీవుడు గదా! గాఢ నిద్రావస్థలో ఏం తెలియబడకుండా ఉన్నట్టుగానే జగత్తనే వ్యవహారం అనే జగత్తనే కళ అనేది ఈశ్వరుని కూడా జగత్తనే కళ ఆగిపోయిందక్కడ. ఆగిపోయి వ్యాకృతం చెందనటువంటి స్థితి. అవ్యాకృతం అంటే వ్యాపించడం అంతటా ఉండడం. అది లేనటువంటి ఉపసంహరణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితి అది. జీవుడు నిద్రించినట్టుగా ఈశ్వరుని యొక్క గాఢ నిద్రావస్థ స్థితి. ఈశ్వరుని యొక్క స్వప్నావస్థ ఆగిపోయి గాఢ నిద్రావస్థ లేకపోతే అది ఏమీ లేదు. మొత్తం జీవుని యొక్క ఉనికి గాని, స్థూలంగా, సూక్ష్మంగా ఉండేది గాని ఏమీ లేదు. ఇంగా అది గాఢ నిద్రావస్థ, అది అవ్యాకృతం. అదే ప్రళయం. పిండాండంగా చూసుకుంటే ప్రళయం అది. ఇంతవరకు అర్థమైతే తప్ప బ్రహ్మాండ పంచీకరణ అర్థం కాదు. ఇక బ్రహ్మాండ పంచీకరణ మొదలు పెడదాం అని చెప్తున్నాడు. బ్రహ్మాండ పంచీకరణ అనేది అర్థం కావాలంటే ముందు వ్యష్టి పుట్టినటువంటి పిండాండ పంచీకరణలో పిండం ఎలా జీవుడు పుట్టినప్పటి నుంచి జీవుల పరిణామము చెప్పారు. పంచభూతాల పరిణామము చెప్పారు. బ్రహ్మాండ పరిణామంలోనే ఇది వచ్చినది. పిండాండము తర్వాత వచ్చిండేది. బ్రహ్మాండం ముందు ఏర్పడి మళ్ళా పిండాండం ఏర్పడింది కాబట్టి బ్రహ్మాండ పంచీకరణకు ముందు ఇదంతా ఇంతవరకు అర్థమైతే తప్ప బ్రహ్మాండ పంచీకరణ అనేది అర్థం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రహ్మాండ పంచీకరణ అనేది చెప్తున్నారు, మొదలు పెడుతున్నారు. వ్యష్టిలో ఆకాశ పంచకం అనేది ఏంది? వ్యష్టిలో అంతరేంద్రియాలు. వ్యష్టిలో ఉండే అంతరేంద్రియాలనే మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారమే ఆకాశ పంచకం. అందులో అధిదైవికం ఏమిటి అంటే గురుమూర్తి. వ్యష్టిలో ఉండేటువంటి ఆకాశ పంచకం ఏంటంటే అంతరేంద్రియాలు. అందులో ఆదిదైవికం ఏంది అంటే గురుమూర్తి. చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు. గురుమూర్తి, చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు. ఆ ఆదిదైవికాలే ఈ బ్రహ్మాండ పంచీకరణలో ఆధ్యాత్మికాలు. వ్యష్టి యొక్క ఆకాశ పంచకంలో అంతరేంద్రియాలున్నాయి. అందులో ఆదిదైవికం ఏంది అంటే గురుమూర్తి. ఈ చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు
ఈ ఆది దైవికాలే బ్రహ్మాండ పంచీకరణలో ఆధ్యాత్మికాలైనవి. ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న వీళ్ళకి ఆదిదైవికం ఏమిటి? వీళ్ళకి మళ్ళా ఆదిదైవికంగా ఏముంది అంటే గురుమూర్తి, చంద్రుడు, బృహస్పతి, క్షేత్రజ్ఞుడు, రుద్రుడు అనే 5 ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి ఇంద్రియాలకి. ఆదిదైవం ఎవరు అంటే జ్ఞానశక్తి. అలాగే సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాలకు కూడా జ్ఞానశక్తియే అధిదేవత. సమిష్టి ఈడ వ్యష్టి యొక్క అంతరేంద్రియాలు తీసుకొని అక్కడ చెప్పాడు. ఇక దానిలకు అధిదేవతలను చెప్పినారు. ఆ తర్వాత ఈ 5 కూడా ఆధ్యాత్మికాల సమిష్టిలో. ఈ జీవునికేమో ఆది దైవికాలు, సమిష్టికేమో ఆధ్యాత్మికాలు. ఆ ఆధ్యాత్మికాలు అయినటువంటి ఈ ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి ఇంద్రియాలకి ఆది దైవం ఎవరు అంటే జ్ఞానశక్తి. అలాగే సమిష్టి ఇంద్రియాలకు, జ్ఞానేంద్రియాలకు కూడా, సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాలకు కూడా జ్ఞానశక్తియే అధిదేవత. సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా అవి పనిచేస్తున్నటువంటి సమిష్టిగా ఉన్నటువంటి పంచభూతాత్మకంగా ఉన్నవి అన్నీ పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. వాటి పని. అవన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానశక్తి అనే అధిదేవత కిందనే పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. సమిష్టి పంచప్రాణాలకి, పంచకర్మేంద్రియాలకి ఒకే ఒక అధిదేవత క్రియాశక్తి. ఈ సమిష్టి పంచప్రాణాలకి, పంచకర్మేంద్రియాలకి, సమిష్టి పంచప్రాణాలుగా ఉన్నవి పంచభూతాత్మకంగా ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క అవి చేసేటువంటి పని స్థితి, వాటి యొక్క స్థితి ఏదైతే ఉందో వాటి ప్రాణానికి పంచకర్మేంద్రియాలకు దాంట్లో ఉండేటువంటి సమిష్టి పంచప్రాణాలకు, పంచకర్మేంద్రియాలకు రెండిటికీ కూడా ఒకే ఒక దేవత ఉంది, క్రియాశక్తి. ఆ క్రియాశక్తి లేకుండా అవి వాటి పనులు నిర్వర్తిస్తున్నాయి. పంచభూతాత్మకమైనటువంటి సమిష్టి ఇంద్రియాలు క్రియాశక్తి అనేటువంటి అధిదేవత క్రియాశక్తి వల్ల పనిచేస్తాయి. జ్ఞానశక్తి ఏమో సమిష్టి అంతరింద్రియాల అధిదేవతలకి, సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాల అధిదేవతలకు ఆదిదైవికంగా ఉంది. జ్ఞానశక్తి అనేదేమో సమిష్టి అంతరేంద్రియాలకు, సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాలకు, అధిదేవతలకు ఆదిదైవికంగా ఉంది. సమిష్టి అంతరేంద్రియాలుగా ఉండేవాటికి, సమిష్టి జ్ఞానేంద్రియాలుగా ఉండేవాటికి అన్నిటికీ వాటి యొక్క అధిదేవతలకు కూడా ఆదిదైవికంగా ఉంది అది జ్ఞానశక్తి అనేది. సమిష్టి పంచప్రాణాలు, సమిష్టి కర్మేంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ 10 మందికి ఆ సమిష్టి అధిష్టాన దేవతలు, సమిష్టి కర్మేంద్రియాలు, సమిష్టి పంచప్రాణాలు, కర్మేంద్రియాలు అంటే 10, ఇవి 5 అవి 5, 10కి అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి ఆ 10 మందికి కూడా ఆదిదైవికం ఏదంటే క్రియాశక్తి. క్రియాశక్తి అనేది తోడైన తర్వాత పంచతన్మాత్రలు చెప్పినప్పుడే ఇది అక్కడ వచ్చింది ఒక చోట. పంచతన్మాత్రలుగా ఉన్నటువంటి వాటితో తన్మాత్రలు గుణాలతో కూడిన తర్వాత, గుణాలతో కూడి అవి వ్యక్తమయ్యే స్థితిలో వాటికి అది కేవలం సంకల్పంగా, ఈశ్వర సంకల్పంగా ఉండగా అవి స్థితిలోకి వచ్చి ఈ విధంగా ఏర్పడడానికి కారణమైనది ఏది అంటే ఈ క్రియాశక్తి అనేది తోడయడం వల్లనే ఆ క్రియాశక్తి తోడయి ఆ క్రియగా ఏర్పడి అవి చర్య జరిగింది. అంతవరకు కేవలం సంకల్ప మాత్రంగానే ఉన్నాయి. అవి స్వభావ స్థితిలో పంచతన్మాత్రల స్థితిలో ఉన్నాయి. గుణాలతో కూడిన తర్వాత ఆ గుణాలతో కూడడానికి కారణమైనటువంటి సంకల్పం కలిగినటువంటి ఆ ఈశ్వర సంకల్పానికి తోడు ఏమైంది అంటే క్రియాశక్తి తోడైన తర్వాతనే పంచభూతాత్మకంగా కార్యరూపం ధరించినటువంటి స్థితిలోకి వచ్చినాయి. ఇక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలపంచకము, పృథ్వీ పంచకం అనేటివి మళ్ళీ ఇక్కడ
వివరణ ఇచ్చినారు. ఆకాశంలో అర్ధభాగం గురుమూర్తికి గోళకంగా ఉండి తక్కిన అర్ధాంశం 4 భాగాలై ఒక పరక వాయువును కూడుకొని చంద్రుడికి గోళకమైంది. పిండాండంలో మనసుకు గోళకమైంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడాను 5గా ఉంటే ఒకటేమో దాని యొక్క ప్రధానాంశం సగం అట్లే ఉండి, ప్రతి దాంట్లో సగం అట్లే ఉండి, మిగతా సగం 4 భాగాలై ఆ 4 భాగాలు మిగతా 4తో కలిసింది. ఈ ఒకటి అట్లే. రెండో దాంట్లోది మళ్ళీ 4 సగం అట్లే ఉండి మిగతా 4 కలిసినాయి. అంటే 5 అంశాలు కూడా 5 దానిలోటివి 5 5లుగా మారి కలిసినాయి. 5 5లుగా 25గా తయారైనయి. తయారైనప్పుడు సమిష్టిగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎట్లా ఇదనేదే ఈ పంచకాలలో వివరించారు. ఆకాశంలో అర్ధభాగము గురుమూర్తికి గోళకంగా ఉండి, తక్కిన అర్ధాంశమేమో 4 భాగాలై ఒక పరక వాయువును కూడుకొని చంద్రుడికి గోళకమైంది. పిండాండంలో మనసుకు గోళకమైంది. అక్కడేమో సమిష్టిలో చంద్రునికి గోళకమైంది ఒక భాగము. పిండాండంలోనేమో మనసుకు అనే దానికి గోళకమైంది. రెండవ పరక అగ్నితో కూడి, ఇక్కడ పరక అంటే ఏమంటారంటే 1/5వ వంతు పరక అంటే దాని కింద తీసుకోవాలి. పరక అనేది ఒకప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఒకప్పుడు ఈ పరక అనేది ఒకప్పుడు నాణ్యం. ఒకప్పుడు డబ్బులు విలువ లెక్కేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేసేవాళ్ళంటే, రూపాయిని 4గా విభజిస్తే 4 పావలాలు. పావలా అనేవాళ్ళు. పావలా కాకుండా 20 పైసలు 5 వంతులు చెప్పాలనుకో, అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఎంతవుతుందయ్యా అని ఏదైనా అప్పుడు అడిగితే పూర్వకాలం ఒక 60 ఏళ్ల క్రితం, 70 ఏళ్ల క్రితం పోయి అడిగితే, ఒక బెల్లం ఇయ్యండి 1 కేజీ అంటే, ఓ పరక అయితుంది అనేవాళ్ళు. 1.5 పరక అయితుంది అనేవాళ్ళు. అంటే 20 పైసలు దాంట్లో అర్థము. 30 పైసలు. అట్లా ఇక్కడ వాడిండే పరక ఏందంటే 5వ వంతు అని. అర్ధ వంతు ఈడుండిపోయింది. మిగతాది 4 అయినాయి. ఆ 4 అయితే 4లోనూ 4 పరకలు ఏ విధంగా చేస్తున్నాయి? అసలు పరక సగం అయిండేది అట్లే ఉంది. అది అది మళ్ళా అట్లే ఉంటే ఇవి వచ్చి కలుస్తుంటాయి దీంట్లో. అట్లా రెండవ పరక అగ్నితో కూడి బృహస్పతికి గోళకమైంది. పిండాండంలో ఒక పరక అగ్నిని కూడి బుద్ధికి గోళకమైంది అన్నాం. ఒక పరక జలమును కూడి క్షేత్రజ్ఞుడికి గోళకమైంది. పిండాండంలో ఇది బ్రహ్మాండంలో అయింది. ఒక పరక జలమును కూడి క్షేత్రజ్ఞుడికి గోళకమైంది బ్రహ్మాండంలో. పిండాండంలో ఒక పరక జలమును కూడి చిత్తమునకు గోళకము అన్నాం. చిత్తానికి ఒక పరక పృథ్వీని కూడి రుద్రునికి గోళకమైంది. ఈశ్వరునికి ఇవి అంతరేంద్రియాలకు గోళకాలు. ఒక పరక పృథ్వీని కూడి రుద్రునికి గోళకమైంది. ఈశ్వరునికి ఏమో ఇవి అంతరేంద్రియాలకు గోళకాలు అయినాయి. పిండాండంలో అక్కడ జ్ఞాత కూటస్థుడు, వ్యష్టి కూటస్థుడిని కూటస్థ ఆత్మ అంటాం. బ్రహ్మాండంలో సమిష్టి కూటస్థుడిని కూటస్థ బ్రహ్మ అంటాం. ఇక్కడ కూటస్థుడు, అక్కడ కూటస్థుడు. ఇక్కడ కూటస్థుడు పిండాండంలో వీటన్నిటితోనూ కలిపి, ఈ గోళకాలన్నిటితోనూ కలిపి జ్ఞాతగా ఉన్నవాడు ఇక్కడ కూటస్థుడు. అక్కడ ఇక్కడ వ్యష్టి కూటస్థుడు, అక్కడ వ్యష్టి కూటస్థుడిని ఇక్కడ ఆత్మన్యం. బ్రహ్మాండంలో సమిష్టిగా ఉండేటువంటి సమిష్టి కూటస్థున్నేమో కూటస్థ బ్రహ్మాన్యం, సృష్టికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మ. గురుమూర్తి సమిష్టి జ్ఞాతగాను, చంద్రుడు ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి మనసుగాను, బృహస్పతి ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి బుద్ధిగాను, క్షేత్రజ్ఞేమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి చిత్తంగాను, రుద్రుడేమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి అహంకారంగాను, ఈ 5 ఈశ్వరునికేమో అంతరేంద్రియాలు. జీవునికి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారము చెప్పారు. ఈ 4టికి ఏదైతే ప్రకాశకంగా ఉండి
ఆత్మస్థితిలో ఉందో దాన్నంతటిని గుర్తెరిగే స్థితిలో ఉండే జ్ఞాతగా ఉంటే, ఆ గురుమూర్తి ఏమో సమిష్టికి జ్ఞాతగా ఉన్నాడు. గురుమూర్తికి సమిష్టి జ్ఞాతగా ఉన్నాడు. చంద్రుడేమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి మనస్సుగా ఉన్నాడు. ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి మనసు చంద్రుడు. బృహస్పతి ఏమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి బుద్ధిగా ఉన్నాడు. అంతరేంద్రియాలు ఈశ్వరునికి కూడా సమిష్టిలో చెప్తున్నారు ఇవి. క్షేత్రజ్ఞుడేమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి చిత్తముగా ఉన్నాడు అక్కడ. రుద్రుడేమో ఈశ్వరుని యొక్క సమిష్టి అహంకారంగా ఉన్నాడు. ఈ 5 కూడా ఈశ్వరునికి అంతరేంద్రియాలు. ఈ 5 ఈశ్వరునికి అంతరేంద్రియాలైతే ఇది ఆకాశ పంచకం. ఇక వాయు పంచకాన్ని తీసుకుంటే, వాయువులో అర్ధాంశము విశ్వయోనికి గోలకమైంది. వాయువులో అర్ధాంశము విశ్వయోనికి గోలకమైంది. తక్కిన అర్ధాంశమేమో 4 పరకలై, ఒక పరక ఆకాశమును గూడి జయమునకు గోళకమైంది. రెండవ పరక అగ్నిని గూడి అజునకు గోళకమైంది. ఒక పరక జలమును గూడి విశిష్టునికి గోళకమైంది. ఒక పరక పృథ్వీని గూడి విశ్వకర్తకు గోళకమైంది. ఇవి ఈశ్వరుని యొక్క పంచప్రాణములు, గోళకాలు. ఈశ్వరునికి కూడా ఈ సమిష్టిలో ఫస్ట్ చెప్పింది అంటే ఆకాశ పంచకం. ఈ వేష్టిలోను సమిష్టిలోను ఏ విధంగా కలిసినాయి, ఏ విధంగా గోళకాలుగా ఉన్నాయి, ఏవి ఈ ఆకాశ పంచకం ద్వారా జీవునికి అంతరేంద్రియాలుగా ఉంటే మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారంగా, అట్లాగే సమిష్టిలో ఈశ్వరునికి ఏ విధంగా అంతరేంద్రియాలుగా ఉన్నాయి. అక్కడ సమిష్టికి ఇక్కడ వేష్టికి చెప్పారు ఆకాశ పంచకంలో ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు చెబుతున్నది ఏంటంటే వాయు పంచకంలో వేష్టికి సమిష్టికి సమిష్టికి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వాయు పంచకంలో వాయువులో అర్ధాంశమేమో విశ్వయోనికి గోళకమైంది. తక్కిన అర్ధాంశం 4 భాగాలై ఒక పరక ఆకాశమును కూడి జేయునకు గోళమయ్యాను. రెండవ పరక అగ్నిని కూడి అర్జునకు గోళకమైంది. ఒక పరక జలమును కూడి విశిష్టునికి గోళకమైంది. ఒక పరక పృథ్వీని కూడి విశ్వకర్తకు గోళమైంది. ఇది వాయువు యొక్క 5 భాగాలు కలవడం వల్ల సగం అట్లాగే ఉండి మిగిలిన సగము, ఈ సగాలన్నీ కూడా మళ్ళీ సగాలేకమయ్యి ఈ సగాలన్నీ ఏర్పడినటువంటి ఏమో సమిష్టి యొక్క ఆత్మ. ఈ కలిసినటువంటి కలియడం వల్ల ఏర్పడినవేమో సమిష్టి ఇంద్రియాలు. ఇట్లా ఏర్పడినటువంటి దాంట్లో ఓ పరక జలాన్ని కూడి విశిష్టునికి గోళకమైంది. ఓ పరకేం పృథ్వీని కూడి విశ్వకర్తకు గోళకమైంది. ఓ పరకేమో అజునకు గోళకమైంది అగ్నిని కూడి. ఓ పరకేమో ఆకాశాన్ని కూడా జైనకు అనేది గోళకమైంది. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా పంచప్రాణాలు ఈశ్వరునికి. ఇవి పంచప్రాణాలకు గోళకం. వాయు పంచకము కదా, వాయువుతో పీల్చుకొని జీవుడు ఇక్కడ 5 రకాలైనటువంటి ప్రాణవాయువులు, సమాన వాయువు, యానవాయువు, ఉదాన వాయువు, అపాన వాయువు అనే 5 వాయువులు ఏ విధంగా శరీరం అంతటా వేష్టికి అవి ప్రాణవాయువులైనయో వేష్టి యొక్క ప్రాణాన్ని, అట్లా సమిష్టి ఉండే పంచభూతాత్మకంగా ఉండే దాంట్లో ఈ వాయువు వీటన్నిటిలోకి జలంతో కూడి అయినాయి. అవి జలంతో కూడినందువల్ల విశిష్టునికి అనే దానికి గోళకమైంది. పృథ్వీతో కూడినందువల్ల విశ్వకర్తకైంది. ఆకాశంతో కూడినందువల్ల జైనకు గోళకమైంది. అగ్నికి కూడినందువల్ల అజునకైంది. ఇవే 5 కూడా పంచప్రాణాలు. వేష్టికి కదా 5 ప్రాణవాయువులు ఉన్నట్లే ఈ 5 సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి దానికి ప్రాణేంద్రియాలు, ఈశ్వరుని యొక్క ప్రాణేంద్రియాలు.
ఏవి? జయుడు, అజుడు, విశిష్టుడు, విశ్వకర్త అనేటివి ప్రాణేంద్రియాలు అయినాయి ఇక్కడ ఈశ్వరునికి సమిష్టిలో. ఇక ఇక్కడేమి విశ్వయోని వేనవాయువుగాను, ఇవి మళ్ళీ వాయువులుగా ఈశ్వరునికి పంచప్రాణాలకు గోలకాలుగా ఉండే ఇవే విశ్వయోని వేనవాయువుగాను, ఆ విశ్వయోని అనేదే ఇక్కడ మళ్ళా వెస్టిలో చెప్పినటువంటి 5 రకాల వాయువులు కూడా ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. విశ్వయోని ఏమో వ్యానవాయువుగాను సమిష్టికి వ్యానవాయువుగా వ్యవహరిస్తుంది. జైనికేమో సమాన వాయువుగాను, అజుడేమో ఉదాన వాయువుగాను, జయుడేమో సమాన వాయువుగా, విశ్వయోనేమో వ్యానవాయువుగా, అజుడేమో ఉదాన వాయువుగా, విశిష్టుడేమో ప్రాణవాయువుగా, విశ్వకర్త అపాన వాయువుగా ఉంటున్నారు. ఈశ్వరునికి పంచప్రాణములుగా ఈ వాయువులు సమిష్టిలో ఈ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఈ వాయువు ఇక్కడ జీవునిలో పనిచేసినట్టే. అగ్ని పంచకం, ఇంకా అగ్ని పంచకం తీసుకుంటే అగ్నిలో అర్ధాంశం సూర్యునికి గోళకమైంది, తక్కిన అర్ధాంశం 4 పరకలై ఒక పరక ఆకాశాన్ని కూడి అష్టదిక్పాలకులకు గోళకమైంది. అగ్నిలో ఉండేటువంటి అర్ధాంశమేమో సూర్యునికి గోళకమైంది, అర్ధము. మిగిలిన అర్ధము 4 భాగాలై ఆ 4 పరకలు ఒక పరక ఆకాశమును కూడి అష్టదిక్పాలకులకు గోళకమైంది. 2వ పరక వాయువును కూడి వాయుదేవునికి గోళకమైంది. 3వ పరక జలమును కూడి వరుణదేవునికి గోళకమైంది. 4వ పరక పృథ్వీని కూడి అశ్విని దేవతలకు గోళకమైంది. మళ్ళీ అశ్విని దేవతలు 2 కవలలు. ఈ 5గురు ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలకు గోళకాలు. ఈ 5 వచ్చి ఈ 4 పరకలు ఫస్ట్దేమో సూర్యుడిగా అయింది సగము, మిగిలిన 4 ఒకటి ఆకాశాన్ని కూడి అష్టదిక్పాలకు గోళకమైంది, 2వది వాయువుని కూడి వాయుదేవునికి గోళకమైంది, 3వది జలమును కూడి వరుణదేవుడు అనే దానికి గోళకమైంది, 4వ పరక పృథ్వీని కూడా అశ్విని దేవతలకు గోళకమైంది. అశ్విని దేవతలు 2 కవలలు. ఈ 5గురు కూడా ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞానేంద్రియాలకు గోళకాలు ఇవి. ఈ కవలలు సపరేట్ పేర్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా? లేవే, ఒకటే ఇచ్చినాడు. 2 కలిపి ఒకటిగా అశ్విని దేవతలు ఉన్నారు. మళ్ళా నెట్లో చూస్తే తెలుస్తుందేమో. మళ్ళీ ఏమన్నా నెట్లో చూస్తే ఏమన్నా తెలుస్తుందేమో, గూగుల్లో గిన. అశ్విని దేవతలు ఇల్లు కవలలు కదా, కవలలకు చెరొక పేరు ఏమైనా ఉందా? ఏమో లేవే, అది వేదాంత పదకోశము ఉంది కదా, వేదాంత పదాలకు పదకోశము, దాంట్లో చూస్తాలే మళ్ళా. వీళ్ళు ఇద్దరుగా చెప్పినా కూడా వీళ్ళ లెక్కలోనేమో ఒకటే వేసినారు, 5 వేసినారు. 5కి 5 రకాలు చెప్పి ఒక్కోదానికి చెప్పి అశ్విని దేవతలు అనేదేమో 5వ అంశంగా చెప్పినారు, కానీ ఇద్దరిని లెక్కేసుకోలే, ఒకటే లెక్క వేసుకున్నారు 2 కవలలు అని. ఈ 5గురు అన్నారు మళ్ళా వాటితో కలిపితే ఏమైందంటే ఇద్దరిగా తీసుకోకుండా ఒకటిగానే తీసుకున్నారు కవలల్ని, అశ్విని దేవతల్ని. ఈ 5గురు ఈశ్వరుని యొక్క జ్ఞానేంద్రియాల గోళకాలు. అంటే అష్టదిక్పాలకులు సమిష్టి స్తోత్రముగాను, సమిష్టి యొక్క స్తోత్రం అంటే వినేది అష్టదిక్పాలకులు. వాయుదేవుడేమో సమిష్టి తొక్కు అంటే చర్మం సమిష్టికి. సూర్యుడేమో సమిష్టి చతురింద్రియం, సూర్యుడేమో సమిష్టి కన్ను. సమిష్టి అని వచ్చినప్పుడల్లా బ్రహ్మాండము ఈ పంచభూతాలతో కూడినటువంటిది అనేది అనుకుంటానండి, అది గుర్తులో పెట్టుకోండి. సూర్యుడేమో సమిష్టి చతురింద్రియము, సూర్యుడేమైనటువంటి సమిష్టికి కన్ను. వాయుదేవుడేమో సమిష్టికేమో చర్మం. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. అష్టదిక్పాలకులేమో సమిష్టికి చెవులుగా, శ్రోత్రేంద్రియం అంటే శ్రోత్రముగా అంటే చెవులు.
వరుణుడేమో సమిష్టి జిహ్వ. సమిష్టి జిహ్వ. జీవునికి జిహ్వ ఉన్నది కదా, ఆ విధంగానే ఈ వ్యష్టి పంచీకరణలోనే జీవుడికి వరుణుడు అనేది జిహ్వగా ఉన్నట్టే సమిష్టికి జిహ్వగా ఉన్నాడు వరుణుడు. అశ్విని దేవతలేమో సమిష్టి ఘ్రాణము. ఆ సమిష్టికి వాసన పీల్చుకునేటువంటి ముక్కు 2 రంధ్రాలు ఉన్నాయి కదా 2 పక్కల. అందువలన ఇక్కడ 2గా తీసుకున్నాడు. అశ్విని దేవతల సమిష్టి జ్ఞానంగా ముక్కు యొక్క 2 రంధ్రాలుగా భావించి అవి జ్ఞానమైంది. ఈశ్వరునికి ఇవన్నీ జ్ఞానేంద్రియాలు అయినాయి. ఇక జలపంచకం తీసుకుంటే జలంలో అర్ధాంశము జ్ఞానశక్తి గోలకమైంది. జలంలో అర్ధాంశము తక్కిన అర్ధాంశము 4 పరకలై ఆకాశంతో కూడి పరాశక్తికి గోలకమైంది. జలంలో అర్ధాంశమేమో జ్ఞానశక్తికి గోలకమైంది. తక్కిండే అర్ధాంశం 4 పరకలై ఆకాశంతో కూడి పరాశక్తి గోలకమైంది. అధిష్టాన దేవతలుగా కొన్ని చోట్ల సదాశివుడు, దీనికి అధిష్టాన దేవతలుగా కొన్ని చోట్ల ఏమో సదాశివుడు, ఈశ్వరుడు, రుద్రుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ బదులు ఈ అధిష్టాన దేవతలుగా అక్కడ చెప్పినట్టు అక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పిండే అధిష్టాన దేవతలు 5 ఇక్కడ ఏమైనాయి అంటే ఇక్కడ పరాశక్తిగా, ఆదిశక్తిగా, జ్ఞానశక్తిగా, ఇచ్ఛాశక్తిగా, క్రియాశక్తిగా అని చెప్పడం జరిగిందంటే ఈ మూలకాలు ఏవైతే మూలంలో చెప్పారో ఈ సదాశివుడు, ఈశ్వరుడు, రుద్రుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి ఈ 5గురు కూడా ఈ 5 దానికి ఆ 5 సంకల్పాల భావంగా తీసుకుంటే ఆ 5కి శక్తిని ఇచ్చినట్టు ఈ 5 ఇక్కడ చెప్పిన సదాశివుడు, ఈశ్వరుడు, రుద్రుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ అనే వాటికి క్రియాశక్తిని, వాటికి క్రియలు జరిపేకి క్రియాశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఆదిశక్తి, పరాశక్తిగా పనిచేసాయి ఒక్కోదానికి. అవి ఇక్కడ పరాశక్తి, ఆదిశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ జలపంచకం అర్ధభాగమై ఉంటాయి శివశక్తి స్వరూపంగా. అర్ధనారీశ్వర రూపం చెప్తా వల్ల శివశక్తి స్వరూపంగా వాళ్ళంతా అర్ధభాగం కుడి భాగంలో ఉండి ఈ శక్తులన్నీ అర్ధభాగం ఎడమ భాగంలో ఉన్నట్టు అర్ధభాగమై ఉంటాయి శక్తులు. ఈ అమ్మగారు వీళ్ళు, అయ్యగారు వాళ్ళు అట్లా. ఇక్కడ జలపంచకంలో పంచశక్తులను ఉపయోగిస్తున్నాం. జలపంచకంలో ఒక పరక వాయువును కూడి ఇచ్ఛాశక్తికి గోలకమైంది, ఓ పరక వాయువును కూడి ఇచ్ఛాశక్తి గోలకమైంది, ఓ పరక అగ్నిని కూడి ఆదిశక్తి గోలకమైంది, ఓ పరక పృథ్వీని కూడి క్రియాశక్తి గోలకమైంది. ఇవి 5 కూడా విషయ పంచకం. ఈ జలంతో కూడినటువంటి జీవునికి కూడా అక్కడ విషయ పంచకంలో వచ్చింది. వ్యష్టి పంచీకరణలో, సమిష్టి పంచీకరణలో ఈ విషయ పంచకంగా ఈ జల పంచకం అనేది. విషయేంద్రియాలు ఈ విషయ పంచకం ఏమైనాయంటే ఈశ్వరుని యొక్క పంచతన్మాత్రలకు గోలకాలు అయినాయి. ఈశ్వరుని యొక్క పంచతన్మాత్రల గోలకాలు. పరాశక్తి శబ్దంగాను, ఇచ్ఛాశక్తి స్పర్శగాను, ఈ పరాశక్తి అనే శబ్దంగాను, ఇచ్ఛాశక్తి ఏమో స్పర్శగా, ఆదిశక్తి ఏమో రూపంగాను, జ్ఞానశక్తి రసముగాను, క్రియాశక్తి గంధముగాను ఈశ్వరునికి పంచతన్మాత్రలు అయినాయి. పంచతన్మాత్రలుగా అయినట్టు ఈ పైన చెప్పినటువంటి 5 శక్తులు 5 రూపాలుగా 5 పంచతన్మాత్రలుగా అయినాయి. ఈశ్వరుని పంచతన్మాత్రలు ఏంటంటే ఈ 5 పరాశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, ఆదిశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అయింది. క్రియాశక్తి స్థితిలోకి వచ్చేటప్పటికి గంధముగా అయింది. పృథ్వీ అనేటువంటి సమిష్టి ఇది ఏర్పడింది. పైనుంచి తీసుకుంటేనేమో పరాశక్తి అనేది శబ్దంగా అనేది ఆకాశ తన్మాత్ర, శబ్ద తన్మాత్రగా ఉండి మళ్ళీ ఆకాశంగా రూపుదాల్చింది. ఇచ్ఛాశక్తి అనేది ఏమో స్పర్శ స్థితిలో వాయువుతో కలిసి ఆ వాయువు యొక్క తన్మాత్రగా ఉండి మళ్ళీ క్రియారూపం ధరించిన తర్వాత వాయువుగా అయింది. ఆదిశక్తి ఏమో అగ్ని తన్మాత్రగా ఉండి మళ్ళీ క్రియారూపం ధరించిన తర్వాత రూపంగా అయింది. జ్ఞానశక్తి ఏమో రసముగా ఉండి
మళ్ళీ దాంతో క్రియాశక్తి కలిగిన తర్వాత జలమైంది. మళ్ళీ అది క్రియాశక్తి అనే గ్రంథంతో కలిసి పంచభూతాత్మకంగా ఉన్న దాంట్లో ఆఖరిదైనటువంటి భూమి అయింది. ఈ 5 కూడా వ్యక్తమైన తర్వాత పంచభూతాలుగా ఉన్నాయి. ఆ 5 కూడా ఈశ్వరునికేమో పంచ తన్మాత్రలుగా ఉన్నాయి. ఈశ్వరుని యొక్క అంటే వ్యక్తమైన తర్వాత పంచభూతాత్మకంగా ఉంటే వాటి యొక్క తన్మాత్రల స్థితిలో ఏమున్నాయంటే పరాశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, ఆదిశక్తి, జ్ఞానశక్తి అనే క్రియాశక్తి అనేటువంటి 5 రకాల శక్తులేమో అవి ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి తన్మాత్రల రూపంలో ఉన్నాయి ఈశ్వరునికి. ఈశ్వరుని యొద్ద ఉన్న తన్మాత్రలే, ఈశ్వరుని దగ్గర ఉన్నటువంటి తన్మాత్రలే జీవునికి విషయాలుగా రూపాంతరం చెందినాయి. జీవునికి ఇవి విషయాలుగా రూపాంతరం చెందినాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి తన్మాత్ర స్థితిలో ఉన్నటువంటివి ఈశ్వరుని యొక్క తన్మాత్ర స్థితిలో ఉన్నవి జీవునికేమో విషయాలుగా రూపాంతరం చెందినాయి. మరొక మాట, పరమేశ్వరుని వద్ద ఉన్న జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి ఆదిదేవి పనులుగా ఉన్నాయి. పరమేశ్వరుని దగ్గర ఉన్నటువంటివేమో ఆ పరమేశ్వరుని దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి ఆదిదైవికాలుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ పంచశక్తులుగా ఉన్న వాటిలో మళ్ళీ జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి క్రియోన్ముఖ స్థితిలో ఆధ్యాత్మికములై ఉన్నాయి. అక్కడేమో పరమేశ్వరుని దగ్గర ఆది దైవికాలుగా ఉన్నాయి. ఆది దైవికాలుగా ఉన్నటువంటి వాటికి మళ్ళీ వీటితో తాదాత్మ్యం లేదు. పంచభూతాత్మకంగా ఉన్న వాటికేమో తాదాత్మ్యత ఉంది, పరమేశ్వరునికేమో తాదాత్మ్యత లేదు. ఇక్కడ దీనిలతో ఈ శక్తులు వీటితో కూడినందువల్ల కార్యరూపం ధరించడానికి కారణమైనవి ఉన్నాయి. అక్కడ కారణమైనవి కూడా లేవు. ఇక్కడ ఏమైనా ఏంటి, ఇక్కడ పంచశక్తులుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇవన్నీ జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి క్రియోన్ముఖ స్థితిలో ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నాయి. ఇది స్థాయి భేదం. స్థాయి బట్టి భేదమే తప్ప ఈ రెండు ఒకటే ఉన్నాయి, కానీ స్థాయిలో భేదాలు ఉన్నాయి. పృథ్వీ పంచకము, పృథ్వీలో అర్ధాంశము మృత్యుదేవతకు గోళకమయ్యను. పృథ్వీలో ఉండే అర్ధాంశమేమో మృత్యుదేవతకు గోళకమైంది. తక్కిన అర్ధాంశము 4 పరకలై ఇవన్నీ ఏంటంటే సమిష్టిలో. ఇక్కడ కింద మళ్ళా పృథ్వీ పంచకం వచ్చినప్పుడేమో వ్యష్టిలో చెప్పారు, బ్రహ్మాండములో చెప్పినటువంటి ఈ పృథ్వీగా భావించే ఈ పృథ్వీ పంచకంలో దీంట్లో అర్ధాంశంగా ఉండేటువంటిదేమో మృత్యుదేవతకు గోళకమైంది. మిగిలిన అర్ధాంశం 4 పరకలై ఓ పరక ఆకాశాన్ని కూడి అగ్నిదేవునికి గోళకమైంది ఒక భాగము. అక్కడేమో వాగేంద్రియానికి గోళకమైంది అంటాం. అదే అక్కడ వాగేంద్రియానికి గోళకమైంది అంటాం. ఇక్కడేమో అగ్నిదేవునికి గోళకమైంది. ఒక పరకేమో వాయువుని కూడి దేవేంద్రునికి గోళకమైంది. ఒక పరకేమో అగ్నిని కూడి ఉపేంద్రునికి గోళకమైంది. ఒక పరక జలమును కూడి ప్రజాపతికి గోళకమైంది. ఇవన్నీ కూడా ఈశ్వరుని యొక్క కర్మేంద్రియాలకు గోళకం. ఇక జీవునిలో కూడా కర్మేంద్రియాలు చెప్పినప్పుడు ఈ 5 అంశాలు కూడినప్పుడు ఈ 5 అంశాల యొక్క తన్మాత్ర స్థితిలో ఉన్నవి మళ్ళా జీవునిలో ఇక్కడ కలిపినప్పుడు పృథ్వీ పంచకంలోటివే కర్మేంద్రియాలు. జీవుని కర్మేంద్రియాలు చెప్పారు కదా. జీవునిగా వ్యష్టిగా తీసుకుని మళ్ళా ఇక్కడ సమిష్టిగా చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఈశ్వరుని యొక్క కర్మేంద్రియాలు అయినాయి. సమిష్టిలో తీసుకున్నాడు పృథ్వీ పంచకం యొక్క ఆ కర్మేంద్రియాలకు గోళకాలు అయినాయి. ఈశ్వరుని కర్మేంద్రియాలకు ఇవి గోళకాలు. ఇక్కడ చెప్పినటువంటి 5. అగ్నిదేవుడేమో వాక్కుగాను, దేవేంద్రుడు పానిగాను, ఉపేంద్రుడేమో పాదంగా, ప్రజాపతి ఏమో విషయంగా, మృత్యుదేవత ఏమో పాయువుగాను ఈశ్వరునికి కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి సమిష్టిలో. ఇక పిండాండమునందు ఎవరైతే అధిదైవికంగా ఉన్నారో బ్రహ్మాండమందు వాళ్లే ఆధ్యాత్మికం అయ్యారు. పిండాండంలో ఎవరైతే
అది దైవికంగా ఉన్నారో వాళ్ళే బ్రహ్మాండంలో ఆధ్యాత్మికం అయ్యారు. ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మికము అనే దానికి నిన్న మనం ఆల్రెడీ వచ్చింది, మీరు ఏంటారు దాంట్లో ఆది, ఆత్మకం, ఆత్మ. మొదటి అంటే ఆత్మస్వరూపంగా ఏర్పడే మళ్ళీ అవి ఏర్పడినాయి కాబట్టి ఆధ్యాత్మికం అంటే మొదట ఏర్పడినటువంటి ఆత్మకంగా ఉన్నవి అంశం. ఆ ఆత్మ దాంట్లో నుంచినే ఇవి పుట్టాయి అని. ఇవి ఆధ్యాత్మికము అంటే అది. మనం ఆధ్యాత్మికము అంటే భక్తి భావనతో కూడినంత ఆధ్యాత్మికం. మామూలు సాధారణ పదంలో వాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక బోధ, ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా పోయి భజన చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా అక్కడ పూజలు చేస్తున్నారు అని అంటే అది మూలంలో ఆ పదం రావడానికి కారణమైంది అక్కడ ఉంది అట్లా. ఇక్కడ మామూలు వ్యవహారంలో ఇట్లా అనుకుంటున్నాం. ఇట్లా ఈ పిండాండంలో ఎవరైతే ఆదిదైవికంగా ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రహ్మాండమందు వాళ్ళే ఆధ్యాత్మికం అయ్యారు. ఈ విధంగా అంటే ఈ ఆదిదైవికంగా ఉన్న వాళ్ళకు అక్కడ వీళ్ళు ఏర్పడడానికి, వీళ్ళు కావడానికి, ఈ భావన రావడానికి కారణమైనటువంటి శక్తులుగా ఉన్నాయి. అక్కడ ఆధ్యాత్మికం అంటే కారణమైనటువంటి ఆత్మలుగా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఆకాశ, వాయు, జల, అగ్ని, పృథ్వీ పంచకాలు అయినాయి 5. బ్రహ్మాండమునందు, బ్రహ్మమునందు, పిండాండమందు కదంబాలు ఎలా చెప్పామో అలాగే బ్రహ్మాండమందు కూడా కదంబాలు ఉన్నాయి. ఈ పిండాండమునందు ముందు కదంబాలు చెప్పారు. ముందు పిండాండ పంచీకరణ వచ్చినప్పుడు కదంబాలు అనేటివి వచ్చినాయి. అవే ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాయి. బ్రహ్మాండమందు కూడా ఇదే విధంగా కదంబాలు ఉన్నాయి. పృథ్వీ కదమము అంటే పృథ్వీ అర్ధాంశంలో మృత్యుదేవత పుట్టెను. పృథ్వీలో జలము కూడా. కదమం అంటే చెప్పారు అర్థం, గుర్తుపెట్టుకున్నారా? లేకపోతే కదమము అనేది వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు. వెష్టి పంచీకరణలో కదమ్మము అనేది వచ్చింది. కదమ్మము అనే పదానికి కదంబం కదంబం అంటే అదే. మామూలుగా ఒక రకమైనటువంటి పూలన్నీ గట్టి కలితే దండ అయింది మామూలుగా వేసేది. దాంట్లో కదమం అంటే అన్ని రకాల పూలతో కూడినటువంటి దండ అని చెప్పారు అక్కడ. అట్లా ఈ మళ్ళీ అన్ని రకాలతో కూడినటువంటి కదంబాలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సమిష్టిలో పృథ్వీ పంచకంలో మృత్యుదేవత, పృథ్వీ అర్ధాంశంలోనేమో మృత్యుదేవత పుట్టాను. పృథ్వీలో జలం కూడగా క్రియాశక్తి అయ్యాను. పృథ్వీ అనే దాంట్లో జలం కూడితే క్రియాశక్తి అయింది. ఏదైనా కానీ ఓ విత్తనం వేస్తే ఇంకోటి వేస్తే అది మలవడానికి కారణమైనటువంటిది ఈ రెండు కలిస్తేనే మూడో దానికి ఉత్పత్తికి అవకాశం. జీవునికైనా సరే ప్రాణాలు, చెట్లు గిట్లన్నీ. జీవుడు ఫస్ట్ పుట్టాడు అని చెప్తే అప్పుడు ఏం చెప్పారు? పంచభూతాలు ఏర్పడిన తర్వాత మొదట ఏం ఏర్పడింది? ఔషధులు, ఆహారం ఏర్పడిన తర్వాతనే జీవులు ఏర్పడినాయి. కాబట్టి ఈ రెండు పృథ్వీ జలం కూడగా ఏమైందంటే క్రియాశక్తి అయింది. పృథ్వీలో అగ్ని కూడగా అశ్విని దేవతలు అయ్యారు. పృథ్వీలో వాయువు కూడగా విశ్వకర్త అయ్యారు. పృథ్వీలో ఆకాశం కూడగా రుద్రుడు అయ్యారు. కింది నుంచి పైకి చివరి వరుసలో పాయురింద్రియం కింది నుంచి పైకి చెప్పుకోవాలంటే, వరుసగా చెప్పుకోవాలంటే కింద నుంచి పాయురింద్రియము, గంధము, గ్రాణము, అపానవాయువు, అహంకారముగా ఉన్నాయి. ఇటు పృథ్వీ పంచకానికి కింది నుంచి తీసుకోవాలంటే పాయురింద్రియము అంటే విసర్జికాటువంటి ఇంద్రియం, గంధము అదే వాసన, గ్రాణం అంటే వాసన చూసేటువంటి ముక్కు, అపానవాయువు అటు వచ్చినటువంటి వాయువు యొక్క పేరు అపానవాయువు, అహంకారం. ఈ 5 పృథ్వీ పంచకంలోని
కింది నుంచి పైకి చెప్తే ఉన్నాయి. ఈ కదంబంలో అలా కింది నుంచి పైకి వస్తున్నాయి అవి. తర్వాత కింది నుండి పైకి ఆఖరి వరుస నుండి రెండవ వరుస చూడండి. ఆఖరి వరుస నుంచి మళ్ళా రెండవ వరుస చూడండి ఇచ్చాడు. కదంబంలో ఇలా అలా కింది నుంచి పైకి వస్తున్నాయి కదంబంలో. తర్వాత కింది నుంచి పైకి ఆఖరి వరుస నుంచి అట్లా చూడండి. అంటే పైనుంచి మళ్ళా అహంకారము, అపానవాయువు, ఘ్రాణము, గంధము, పాయలేంద్రియం పైనుంచి ఇట్లా వెనక నుంచి చూస్తే. తర్వాత కింది నుంచి పైకి ఆఖరి వరుస నుంచి రెండవ వరుస చూడండి. జలకదమ్మం జలంలో పృథ్వీ కూడగా ప్రజాపతి అయ్యారు. జలంలో పృథ్వీ కూడితే ప్రజాపతి అయింది. జలం యొక్క అర్ధాంశం జ్ఞానశక్తి అయ్యను. జలంలో అగ్ని కూడగా వరుణుడయ్యను. జలంలో వాయువు కూడగా విశిష్టుడయ్యను. ఇట్లా జలంలో ఆకాశం కూడగా క్షేత్రజ్ఞుడు అయ్యాను. జలకదమంలో జలంలో పృథ్వీ కూడితే ప్రజాపతి అయింది. మళ్ళా జలం యొక్క అర్ధాంశమేమో జ్ఞానశక్తి అయింది. అందులో జలంలో అగ్ని కూడగా వరుణుడయింది. జలంలో వాయువు కూడగా విశిష్టుడయింది. జలంలో ఆకాశం కూడగా క్షేత్రజ్ఞుడు అయింది. ఈ విధంగా జలంతో కలవగా మళ్ళీ జలకదమ్మం అది. అగ్నికదమ్మమేమో అగ్నిలో పృథ్వీ కూడగా ఉపేంద్రుడైంది. అగ్నిలో జలం కూడగా ఆదిశక్తి అయింది. అగ్ని యొక్క అర్ధాంశమేమో సూర్యుడైంది. అగ్నిలో వాయువు కూడగా అజుడయింది. అగ్నిలో ఆకాశం కూడగా బృహస్పతి అయింది. ఈ అగ్నితో ఏర్పడినటువంటి కదమ్మం. వాయు కదమ్మమేమో వాయువులో పృథ్వీ కూడగా దేవేంద్రుడు. వాయువులో జలం కూడగా ఇచ్ఛాశక్తి. వాయువులో అగ్ని కూడగా వాయుదేవుడు. వాయు యొక్క అర్ధాంశమేమో విశ్వయోని అయింది. వాయువులో ఆకాశం కూడగా చంద్రుడయింది. ఇక ఆకాశ కదము ఆకాశంలో పృథ్వీ కూడగా అగ్నిదేవుడైంది. ఆకాశంలో జలం కూడగా పరాశక్తి. ఆకాశంలో పృథ్వీ అది కూడితే అగ్నిదేవుడైంది. ఆకాశంలో జలం కూడితే పరాశక్తి. ఆకాశంలో అగ్ని కూడితే అష్టదిక్కులు. ఆకాశంలో వాయువు కూడగా జయుడు. ఆకాశం యొక్క అర్ధాంశమేమో గురుమూర్తి అయింది. ఆకాశం యొక్క అర్ధాంశం గురుమూర్తి అయింది. ఇలా వేస్టులో ఆకాశం యొక్క అర్ధాంశం ఇక్కడ జ్ఞాతగా ఉంది. సమిష్టిలో గురుమూర్తి అయింది. ఆకాశ కదంబంలో ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే పిండాండంలో ఉన్న ఈ 5 కదంబాలు, బ్రహ్మాండంలో ఈ 5 కదంబాలు పక్కన పెట్టి చదువుకోవాలి. ఆ 5 కదంబాలు పిండాండంలో పెట్టినవి, ఈ 5 కదంబాలు బ్రహ్మాండంలో పెట్టినవి ఓ చోట పెట్టుకొని చదవాలంట. బ్రహ్మాండ పంచీకరణ పటము, పిండాండ పంచీకరణ పటం అని పటాలు ఉన్నాయి వేరు. ఆ పటాలు కనుక పెట్టుకొని, లేదంటే ఆ పటాలు పెద్దగా ఉన్నాయి, ఆ పోస్టర్లను తీసుకుపోయి జిరాక్స్ చేసి చోటకిన తగ్గించి చేసుకుంటే గిన చిన్నగిన అవుతాయేమో. అవి తీసుకొని కనుక 2 పక్కన పెట్టుకొని దీంట్లోటివి చూసుకోవాలి. అట్లా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుగా కనుక రెండింటిని పోల్చుకొని చూస్తే కనుక సులభంగా అర్థమైపోయి సులభంగా గుర్తుకొచ్చే విధంగా తయారైపోతాయి. అట్లకేం చూస్తే అట్లా ఆకాశం యొక్క సమిష్టిలో ఆకాశం యొక్క అర్ధాంశము గురుమూర్తి అయినాడు సమిష్టిలో. ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే పిండాండంలో ఉండే 5 కదంబాలు, బ్రహ్మాండంలో 5 కదంబాలు పక్కన పెట్టి చదువుకోవాలి. పిండాండంలో జలకదంబమును చదివి వెంటనే బ్రహ్మాండంలో జలకదంబం చదివితే అక్కడ ఆదిదేవతలు, ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనట్టుగా, అక్కడ ఎవరైతే పిండాండంలో జలకదంబంలో అధిదేవతలుగా ఉన్నవారు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా అయినారు. పిండాండంలో అధిదేవతలుగా ఉన్న వాళ్ళంతా సమిష్టిలో ఈ అధిదేవతలే అక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా అయినారు. అక్కడ వెష్టి వ్యవహారం అంతా ఇక్కడ సమిష్టి అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ జీవుల్లో ఉండేటువంటి వెష్టి వ్యవహారం అంతా కూడా ఇక్కడ సమిష్టిలో అవుతుంది. సమిష్టిలో వ్యవహారం చేస్తున్నప్పటికీ సమిష్టికర్తకేమో తాదాత్మ్యత లేకపోవడం వల్ల
సమిష్టికర్తకు కర్మలు అంటడం లేదు, వ్యష్టికేమో కర్మలు అంటున్నాయి. దీంతో తాదాత్మ్యత కలిగినందువల్ల సమిష్టికర్తకు బ్రహ్మాండం అంతా కూడాను ఈ పంచభూతాలతో సహా ఇవన్నీ ఇంద్రియాలుగా ఉన్నప్పటికీ వాటితో తాదాత్మ్యం లేదు. కాబట్టి అయినట్టుగా ఇక్కడ సమిష్టికేమో లేవు. కాబట్టి సమిష్టికి ఇదంతా చెప్పినప్పటికీ వ్యష్టి వ్యవహారం ఏమో ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ సమిష్టిగా వ్యవహారం జరుగుతోంది. అదంతా కదే పటాలు చూసి చెప్పుకుంటూ అవగాహన పెంచుకోవాలి. దీనిల పట్ల అవగాహన రావాలంటే ఇవి పెట్టుకొని వాటికి వీటికి చెప్పుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోవాలి అవగాహన. కథమం అంటే ఏమిటంటే ఈ 5 భూతములు ఎన్ని రకాలు రెండుగా ఉండే అవకాశం ఉన్నదో దేనిలో ఏది కలిసి 2 అయినాయో ఈ విధంగా వర్గీకరించబడేదే కథము అని అర్థం. 2 లేక అనేక రకాల పూలతో కూడిన మాలను కథము అంటాము అని ఇందాక నేను ముందుది గుర్తుందా లేదని నీకు చెప్పింటి, మళ్ళీ ఇక్కడ కింద వచ్చింది నేను అప్పుడు చెప్పిండే మాట. కదమ్మము అంటే మామూలుగా దండ కడితే ఏదో మల్లెపూల దండ లేకపోతే చెండుమల్లి పూల దండ, ఇట్లా ఏ పూలతో కడితే ఆ పూల దండ, 2 కంటే ఎక్కువ పూలన్నీ కలిపి కడితే అనేక పూలు కడితే దాన్నేమో కదమ్మము అంటారట. ఇట్లా ఒకే రకం మాలను పూలమాలను కదమ్మం అనరు, ఒకే రకం దాన్ని అనరు. అనేక రకాల పూలు కలిపి కడితే అప్పుడు కదమ్మం అంటారు. ఈ అన్ని కలిపిండే దానికి కలిసినాయి కాబట్టి పృథ్వీ కదమ్మం, జల కదమ్మం, అగ్ని కదమ్మం, వాయు కదమ్మం, ఆకాశ కదమ్మం అని 5 కదంబాలుగా చెప్పినారు. ఈ ఆకాశభూత స్తవకం, ఈ ఆకాశభూత యొక్క స్తవకం చెబుతున్నారు. ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి, ఈశ్వరుడు అనేటువంటి గురుమూర్తి సమిష్టిలో ఏం చెప్పారు? సమిష్టి యొక్క అర్థము ఇందాకే పైన చెప్పినారు కదా, ఆకాశం యొక్క అర్ధాంశమే సమిష్టిలో గురుమూర్తి అయింది. అట్లా ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి జైనితో కూడి, ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి జైనితో కూడి అష్టదిక్కుల ద్వారా పరాశక్తిని గుర్తెరిగి, ఈ అష్టదిక్కులతో కూడి పరాశక్తిని గుర్తెరిగి అగ్నిదేవుని ద్వారా వచించుచున్నాడు. ఈ చెప్పేదంతా కూడాను వచించడం అంటే చెప్పడమే, చెప్పడం. ఈ చెప్పడము మాట్లాడడం అనేది ఎట్లా చేస్తున్నాడంటే ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి జైనితో కూడి అష్టదిక్కుల ద్వారా పరాశక్తిని గుర్తెరిగి అగ్నిదేవుని ద్వారా వచించుతున్నాడు. వాయుతత్వ స్తబకము. స్తబకం అంటే వ్యాపారము, వ్యవహారం. స్తబకం అంటే వ్యాపారం అంటే ఏదైతే పని చేస్తుందో, వ్యవహారం చేస్తుందో ఆ వ్యవహారానికే వ్యాపారం అని పేరు. స్తబకం అంటే వ్యాపారము, వ్యవహారం. ఇంద్రియ వ్యాపారము ఇక్కడ ఈశ్వరుని యొక్క విలాసం, ఇది ఈశ్వరుని యొక్క విలాసం. వాయుతత్వ స్తబకంలో చెప్తున్నాడు. ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి, ఇక్కడేమో ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి చంద్రరూపమై విశ్వయోనిని కూడుకొని వాయుదేవుని ద్వారా ఇచ్ఛాశక్తిని గుర్తిరిగి దేవేంద్రుని ద్వారా దాన ప్రతిగ్రహణములు చేయుచున్నాడు. అక్కడేమో చేతులు చెప్పినారు వెష్టిలోటివి, అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇవి అవి సులభంగా అక్కడ వెష్టివి ఇక్కడ సమిష్టివి అర్థం కావాలంటే రెండు కూడా ఒకటేసారి పెట్టుకొని దీనిది 2 చదివితే గిన అది వేరే అధ్యాయంగా వచ్చింది కాబట్టి అట్లా ఉంది. ఒక అధ్యాయంగా ఇక్కడ పెట్టుకొని చదివితే గిన అప్పుడు సులభంగా ఈ స్తబకంలో చెప్పినవి ఇవన్నీ సులభంగా అర్థమైంది. స్తబకం అంటే వ్యాపారం, వ్యవహారం అయితే ఇంద్రియ వ్యాపారం. ఇక్కడ ఈశ్వరుని యొక్క విలాసం అయితే ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి చంద్రరూపమై విశ్వయోనిని కూడుకొని వాయుదేవుని యొక్క ద్వారా ఇచ్ఛాశక్తిని గుర్తిరిగి దేవేంద్రుని ద్వారా దాన ప్రతిగ్రహణములు చేయుచున్నాడు. సమిష్టిలో జరుగుతోంది ఇది. వ్యష్టిలో అయితే దాన ప్రతిగ్రహణములు చేతులతో చేస్తున్నాడు. అక్కడేమో చేతులకు చెప్పారు ఇది. అట్లా అగ్నితత్వ స్తబకం. ఇంకా ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి బృహస్పతి రూపమై అర్జునుని కూడుకొని సూర్యుని ద్వారా ఆదిశక్తిని గుర్తిరిగి ఉపేంద్రుని ద్వారా
గమనాగమనములు చేయుచున్నాడు. ఇక్కడేమో ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి ఏమో బృహస్పతి రూపమయ్యి అర్జునుని కూడుకొని సూర్యుని ద్వారా ఆదిశక్తిని గుర్తిరిగి ఉపేంద్రుని ద్వారా గమనాగమనం చేయుచున్నాడు. అక్కడ వెస్ట్లో తీసుకుంటేనేమో అవి పాదాలకు చెప్పారు. గమనాగమనం చేయడం అంటే ఇక్కడ అక్కడ పోవడం అనేది తిరగడం అనేది మనం చేస్తున్నామే లేచి, అదంతా అక్కడ వెస్టిలోనేమో కాళ్ళ ద్వారా అక్కడ చేస్తున్నాం. ఇదే సమిష్టిలో ఏమో ఈ ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి బృహస్పతి రూపమై ఈ విధంగా అర్జునుని కూడుకొని సూర్యుని ద్వారా ఆదిశక్తిని గుర్తెరిగి ఉపేంద్రుని ద్వారా గమనాగమనములన్నీ చేస్తున్నాడు. జలతత్వ స్తబకమేమో ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి క్షేత్రజ్ఞ రూపమై ఆ ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి క్షేత్రజ్ఞ రూపమై విశిష్టుని కూడుకొని వరుణుని ద్వారా జ్ఞానశక్తిని గుర్తెరిగి ఆ వరుణుని ద్వారా జ్ఞానశక్తిని గుర్తెరిగి ప్రజాపతి ద్వారా ఆనందిస్తున్నాడు. ఆ ప్రజాపతి ద్వారా ఈ ఆనందం అనేది క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉండి అక్కడ వెస్ట్లో చెప్పాము ఈ ఆనందిస్తున్నాడు. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అక్కడ గాఢ నిద్రావస్థలో జ్ఞాతగా ఉండి అక్కడ ఆనందిస్తున్నట్టే ఈ సమిష్టిలో జలతత్వ స్తబకంలో ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి క్షేత్రజ్ఞ రూపమై విశిష్టుని కూడుకొని వరుణుని ద్వారా జ్ఞానశక్తిని గుర్తెరిగి ప్రజాపతి ద్వారా సమిష్టికర్త ఆనందిస్తున్నాడు. పృథ్వీతత్వ స్తవకం తీసుకుంటే ఈశ్వరుడు అనే గురుమూర్తి రుద్రరూపమై విశ్వకర్తను కూడుకొని అశ్విని దేవతల ద్వారా క్రియాశక్తిని గుర్తెరిగి మృత్యుదేవత ద్వారా మల విసర్జన చేయుచున్నాడు. ఇక్కడేమో సమిష్టిలో ఉన్నటువంటి విసర్జన అంటే ఏదైతే ఇక్కడ పుట్టుకొని వచ్చిందో దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి దోసేయడం. వెనక్కి దోసేయడం అంటే మళ్ళీ లయం అయిపోతూ లేకుండా అయిపోవడం. ఇక్కడేమో వెస్టికేమో విసర్జన కింద విసర్జన వెస్టికి మృత్యుదేవత దీనికి అధిపతిగా ఉండి సమిష్టిలోనేమో సమిష్టి విసర్జనలో మృత్యుదేవత అనే దాని ద్వారా మల విసర్జన చేస్తున్నాడు సమిష్టిలో. వెస్టిలో ఏమో బుధానికి చెప్పారు ఇది స్తబకంలో అష్టప్రకృతి లయం. మళ్ళీ ఇప్పుడు అష్టప్రకృతుల యొక్క లయం చెప్తున్నారు. సమయము దాటింది కాబట్టి ఇది రేపు చెప్పుకుందాం. అష్టప్రకృతి లయం అనేది మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎట్లా లయం చెందుతాయి అనేది ఉంది. మళ్ళా ఈ అష్టప్రకృతి వివరణ అంతా కూడా ఉంది. అది రేపు చెప్దాం. మంగళం చెప్పండి అమ్మా. ఎవరు? జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. నిర్వికారాయ సకల నిత్య ముక్తిదాయకాయ నిర్గుణాయ నిర్మలాయ నిత్యమంగళం శుభ సత్యమంగళం. సగుణ నిర్గుణ రహితాయ సంకల్పవర్జితాయ సర్వసాక్షితీతునకు సత్యమంగళం శుభ నిత్యమంగళం. సత్తు చిత్తు సమసిపోయ శత్రు సంహారణాయ వత్తిలేని దీపము నీకిత్తు మంగళం శుభ సత్యమంగళం. చేష్టలన్నీ ఉడిగిపోయ చేసేదేము లేకపోయ శేషమ్మ మనసు నీలు చేరే మంగళం శుభ సత్యమంగళం. పరిపూర్ణాయ సకల భవ్య దివ్య రూపాయ పరశురామాయ సీతారామ మంగళం శుభ సత్యమంగళం. పుట్టుగిట్టు లేనిదాయ పరిపూర్ణ బ్రహ్మమాయ పూర్ణానంద పుల్లయార్య పూజ్య మంగళం శుభ సత్యమంగళం. ఎరుక మరుపు లేనిదాయ వేదాంతతీతమాయ వెంకటరమణయ్య వేద్య మంగళం శుభ నిత్యమంగళం. కష్ట లేనిదాయ అచల పరిపూర్ణమాయ శిష్య మండలికి ఎప్పుడు శ్రేష్ఠ మంగళం శుభ సత్యమంగళం. జనన మరణం లేనిదాయ జన్మ పావనమాయ జయము జయము గురువే మీకు జయ మంగళం శుభ సత్యమంగళం. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోక చరణ్యాయ
సాధు రూపాయ మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయ్యారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలీకు జై. జై సాధు సత్పురుషులకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.